અંબે મિત્રો, હું ગોવિંદભાઈ મારી બોલું છું. જો તમને મારા આ વિડીયો પસંદ આવતા હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. જય અંબે. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. श्रीकृष्णः शरणं मम, 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 श्रीकृष्णः शरणं मम. कदम्ब केरी डालो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम, यमुना केरी पाड़ो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम. ब्रज 84 कोस बोले श्रीकृष्णः शरणं मम. कुंड कुंडनी सीढ़ियों बोले श्रीकृष्णः शरणं मम. कमल कमल पर मधुकर बोले श्रीकृष्णः शरणं मम. डाल डाल पर पक्षी बोले श्रीकृष्णः शरणं मम. वृंदावन ना वृक्षो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम. गोकुलियानी गायो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम. कुंज कुंज वन उपवन बोले श्रीकृष्णः शरणं मम. ब्रज भूमि ना रजकण बोले श्रीकृष्णः शरणं मम. रास रमन्ती गोपी बोले श्रीकृष्णः शरणं मम. धेनु चरावता गोपो बोले श्रीकृष्णः शरणं मम. वाजाने तबला माँ बोले श्रीकृष्णः शरणं मम. शरणाइने तंबुर माँ बोले श्रीकृष्णः शरणं मम. नृत्य करन्ती नारी बोले श्रीकृष्णः शरणं मम. केसर केरी क्यारी बोले श्रीकृष्णः शरणं मम. आकाशे पाताले बोले श्रीकृष्णः शरणं मम. 14 लोक ब्रह्मांडे बोले श्रीकृष्णः शरणं मम. चंद सरोवर चौके बोले श्रीकृष्णः शरणं मम. पत्र पत्र शाखाए बोले श्रीकृष्णः शरणं मम. आम्बुलिंबु ने जाम्बू बोले श्रीकृष्णः शरणं मम. वनस्पति हरियाली बोले श्रीकृष्णः शरणं मम. जति पुराना लोको बोले श्रीकृष्णः शरणं मम. मथुरा जीना चोबा बोले श्रीकृष्णः शरणं मम. गोवर्धन शिखरे बोले श्रीकृष्णः शरणं मम. गली गली गह्वर वन बोले श्रीकृष्णः शरणं मम. वेणुस्वर संगीते बोले श्रीकृष्णः शरणं मम. कड़ा करंता मोर बोले श्रीकृष्णः शरणं मम. पुल
नलिन कंदरा मधुवन बोले कृष्ण शरणं मम श्री यमुना जी नी लहरो बोले कृष्ण शरणं मम आंबा डाले कोयल बोले कृष्ण शरणं मम तुलसी जी ना क्यारा बोले कृष्ण शरणं मम सर्व जगत मां व्यापक बोले कृष्ण शरणं मम विरही जन ना हैया बोले कृष्ण शरणं मम कृष्ण वियोगे आतुर बोले कृष्ण शरणं मम बलवी वैष्णव सर्वे बोले कृष्ण शरणं मम सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन जो तुझा
सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुन्दरम् हे जगजननी हे जगदम्बा माता भवानी शरणे लेजे आदि शक्ति माँ आदि अनादि अर्जी अम्बा पुरमाधर जे हे जगजननी हे जगदम्बा हे जगजननी है जगदम्बा। भले दुख मेरू सरिखू रंजय नौन मने खावा देजे होय भले दुख मेरू सरिखू ए होय भले दुख मेरू सरिखू रंजय नौन मने खावा देजे रोज सरिखू दुख जोई बिजानू रोज सरिखू दुख जोई बिजानू रोवानी बे आंसू देजे हे जगजननी हे जगदम्बा हे जगजननी है जगदम्बा। आत्म को
કંટક દે મને પુષ્પો તેને હે જગ જનની હે જગદંબા હે જગ જનની હે જગદંબા રાખ બનીને ઉડી જાવા દેજે ધૂપ બનું હું સુગંધ તું લેજે રાખ બનીને ઉડી જાવા દેજે બાલુ ભલે બાલુ નહીં કોઈને બાલુ ભલે બાલુ નહીં કોઈને જીવન મારું સુગંધિત કરજે હે જગ જનની હે જગદંબા હે જગ જનની હે જગદંબા કોઈના તીરનું નિશાન બનીને દિલ મારું વિધાવા દેજે કોઈના તીરનું નિશાન બનીને દિલ મારું વિધાવા દેજે કા સહેલાવું કા કરું નહીં કોઈને કા સહેલાવું કા કરું નહીં કોઈને ઘાયલ થઈને પડી રહેવા દેજે હે જગ જનની હે જગદંબા હે જગ જનની હે જગદંબા અમરત મળે કે ના મળે મુજને આશીષ અમરતમય તું દેજે અમરત મળે કે ના મળે મુજને सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी
राधे 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 श्याम गोविंद राधे जय श्री राधे। राधे 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 श्याम गोविंद राधे जय श्री राधे। गोविंद राधे राधे श्याम गोपाल राधे राधे। गोविंद राधे राधे श्याम गोपाल राधे राधे। राधे 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 श्याम गोविंद राधे जय श्री राधे। राधे 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 श्याम गोविंद राधे जय श्री राधे। गोविंद राधे राधे श्याम। હાલો 5 બહેનો થઈ જાય પછી 5 બહેનો થઈને એકના ઉપર મૂકી દેજો. બોલીએ ભાગવત ભગવાન કી. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. અંબે માત કી.
ધતુડી પતુડી માતા અંબાજી રમાડે હા.
છાના બિછાવીએ રે કાલ કોણે દીઠી છે સોનાનું પારણું ને રેશમની દોરી હરખે શ્રીનાથજી ઝુલાવીએ રે કાલ કોણે દીઠી છે સોનાના સોગટાને રેશમની ચોપાટ હીરલાના પાસા ઢળાવીએ રે કાલ કોણે દીઠી છે વાણીના મેહુલાને આનંદની હેલી સુખને સરવડે ભીંજાઈએ રે કાલ કોણે દીઠી છે શ્રી વલ્લભના સ્વામી પ્રભુ રસિક શિરોમણી લળી લળી મુખડા નિહાળીએ રે કાલ કોણે દીઠી કાલ કોણે દીઠી કાલ કોણે દીઠી છે વગડાવો વગડાવો રૂડા શરણાયુને ઢોલ આજ વગડાવો વગડાવો રૂડા શરણાયુને ઢોલ એ શરણાયુને ઢોલ નગારા શરણાયુને ઢોલ શરણાયુને ઢોલ નગારા શરણાયુને ઢોલ અજવાળી અજવાળી રૂડી રાતડી રે આજ અજવાળી અજવાળી રૂડી રાતડી રે સખી રડિયાળી રડિયાળી કહો વાતડી રે મને આખડીમાં દીધા ઓલા જન્મ નાગાર્ણ મૈસુકે કેવિષ્ટાય ગૌરી સુદાય ગણના નમો નમસ્તે કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરે પરમાત્મને પ્રણત કલેશનાશાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. આપણે દરેકને ભાઈઓ બહેનોને નમ્ર વિનંતી પોતે શાંતિ જાળવી 18 પુરાણ અને એમાંય શ્રીમદ ભાગવતજી એટલે મહાપુરાણ અને જ્યારે એ ભાગવતજીનું અહીંયા સ્થાપન થયું હોય અને 7 દિવસનો શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહનું પારાયણ સુખદેવજી મહારાજે પરીક્ષિતને સંભળાયું અને શ્રીમદ ભાગવત કાળરૂપી મૃત્યુને થંભાવી દેનારી અદ્ભુત અમોઘ શક્તિ ધરાવનારું મહાન આપણું શાસ્ત્ર છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું વાંગમય સ્વરૂપ છે. તો આવું ભાગવત જેનો પ્રારંભના પૂર્વે આજે આપણા મારી જ્ઞાતિના પ્રમુખ શ્રી રાજેશભાઈ ધોળકિયાને વિનંતી કરું તેઓ પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરશે. ત્યારબાદ વ્યાસજી શ્રી વિપુલભાઈજી ભટ્ટ આજે શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ
શ્રીમદ ભાગવત શું છે, એનો મહિમા શું છે, એનો મહિમા અદ્ભુત છે. તો એ શ્રીમદ ભાગવતજીનો મહિમાનું ગાન કરશે અને આપણે એની કથા શ્રવણ કરશે. કાલથી રાબેતા મુજબ કથા થશે અને અત્રે શ્રી રાજેશભાઈનું પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન. રાજેશભાઈ શ્રી વિપુલભાઈ ભટ્ટનું સ્વાગત કરે છે. હવે પ્રમુખશ્રીનું આ ભાગવત સપ્તાહમાં ઉપસ્થિત પૂજ્ય શ્રી વિપુલભાઈ ભટ્ટ, જેમણે આપણે આવતા 7 દિવસ સુધી ભાગવત શું છે, કથાનો સારાંશ શું છે અને શા માટે ભાગવત કથાનું આયોજન કરવું જોઈએ એ આપણને સમજાવવાના છે. સમગ્ર મારી જ્ઞાતિ મહિલા મંડળ દ્વારા આ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જ્યારે એમને સુંદર મજાનો વિચાર આવ્યો કે આપણી જ્ઞાતિની વાડીમાં આપણા સમાજના પિતૃઓના મોક્ષાર્થ માટે ભાગવત સપ્તાહનું અમારે આયોજન કરવું છે. ખરેખર એક આનંદનો વિષય સૌના માટે આવ્યો કે સમગ્ર જ્ઞાતિ આ વાડીમાં ભેગી થઈ અને તે દિવસે બધા જ લોકો વાત કરતા હતા કે આટલી મોટી સંખ્યામાં જ્ઞાતિની મીટિંગમાં પ્રથમવાર બહેનો 60, 70, 80 ની સંખ્યામાં હાજરી હતી. મિત્રો, બહેનોને ધન્યવાદ આપું છું. એક માતા, એક બહેન, એક પત્ની જેને પોતાના પરિવારના કલ્યાણ માટે એક ભાગવત સપ્તાહનું આયોજન કરે છે અને આપણા જ વિસ્તારમાં, આપણા જ મલકમાં, આપણા જ ગામમાં ભાગવત સપ્તાહના વક્તા પૂજ્ય શ્રી વિપુલભાઈ ભટ્ટ આપણને 7 દિવસ આ ભાગવત સપ્તાહનું મહત્વ સમજાવવાના છે. આપણે કરવાનું છે શું આ 7 દિવસ? બહેનો અને ભાઈઓએ સવારે 8 થી 9 1 કલાક પિતૃઓના પૂજનો થશે. 9 વાગે બધા ફ્રી થશે. વક્તા તેમનું ભાષણ શરૂ કરશે. 12:30 સુધી આપણે કથાનું પઠન કરવાના છીએ. 12:30 આપણે ઘરે જવાના છીએ. ફરી પાછા 3:30 વાગે આ જ વાડીમાં આપણે બધા આવવાના છીએ. સાંજના 6 વાગ્યા સુધી, 6:30 સુધી આપણે કથાનું જે કંઈ વક્તા તરફથી આપણને કહેવામાં આવે સાંભળવાનું છે. કહેવાનો મારો તાત્પર્ય એ છે કે આ 7 દિવસ સુધી સમયનું સંચાલન કરી લેજો બહેનો અને ભાઈઓ. બહેનોએ તો ખરેખર સંચાલન કરી લીધું છે. મારે ભાઈઓને વિનંતી કરવાનું છે કે અમારી બહેને તમને કદાચ ગરમા ગરમ રોટલી ન બનાવી દીધી હોય તો સવારની 9 વાગ્યાની રોટલી ખાઈ લેજો ભાઈઓ. બહેનો પાસે અપેક્ષા નહીં રાખતા કે બપોરે 12 વાગે આવીને ઘરે શાક વગાડે, દાળ વગાડે, રોટલી ગરમા ગરમ કરે. બહેનો જે કરવાના છે એ આપણા પરિવારનું કલ્યાણ કરવાના છે. તો આપણે એટલો સહયોગ આપી કે સવારમાં રસોઈ બની જાય અને એ બપોરે આપણે હોશે સહકુટુંબ, સહપરિવાર જેમ કથા સાથે સાંભળવાના છે તેમ સાથે ઘરે જઈને પણ પ્રસાદ આપવો જોઈએ. એટલે બહેનોને એટલો સૌ સહકાર ભાઈઓ આપે એટલી મારી વિનંતી સૌ ભાઈઓને છે. 7 દિવસ સુધી કથા ચાલશે. 8મા દિવસે ફરી પાછા આપણે અહીંયા યજ્ઞ કરવાના છે, વિષ્ણુ યજ્ઞ. તે દિવસે પણ બધાની હાજરી અવશ્ય રહે, કારણ કે આજે આપણે જે કાર્યક્રમ કર્યો પોથીનો અને પછી 7 દિવસ કથા ચાલશે અને 8મા દિવસે વિષ્ણુ યજ્ઞ ચાલશે અને બપોરે સમગ્ર જ્ઞાતિનો અને આજુબાજુના વિસ્તારમાં રહેતા લોકોનો પ્રસાદ અહીંયા રહેશે. એ પ્રસાદમાં પણ એક ભાવુકતા હશે, મીઠાશ હશે, કારણ કે આપણા પિતૃઓનો મોક્ષ કરવાનો જશ આપણને સૌને મળવાનો છે. પિતૃઓએ આપણને હંમેશા આવડી મોટી વાડી આપી છે. જે આપણે બેઠા છીએ, જે જગ્યામાં બેઠા છીએ, આપણા પિતૃઓના આશીર્વાદથી આપણને વાડી મળે છે. અને આપણે જે કંઈ આજે છીએ, સમાજના પ્રમુખ હોય, મંત્રી હોય, ટ્રસ્ટી હોય કે નગરપાલિકામાં ચૂંટાયેલા સભ્ય હોય કે પછી અન્ય કોઈ જગ્યાએ વ્યવસાય કરતા હોય, નોકરી કરતા હોય, આપણા પિતૃઓના આશીર્વાદને કારણે આપણે આ સફળતા મેળવી છીએ. પણ એટલા માટે આ પિતૃઓનું મોક્ષ કરવું, પિતૃઓનું કલ્યાણ કરવું આપણા સૌની જવાબદારી આવી જાય. અને જવાબદારીના ભાગરૂપે આપણને વિપુલભાઈ ભટ્ટ 7 દિવસ સુધી કથાનું પઠન કરવાના છે. એનો સારાંશ સમજીએ અને આપણા ઘર પરિવારને સારા સંસ્કાર મળે અને ભવિષ્યમાં આપણું પણ તો મોક્ષ કરી શકે એવા પરિવારમાં એવા બાળકોનું નિર્માણ આ કથા સાંભળીને થઈ શકે. એટલા માટે આપણે આ કથાનું આયોજન કર્યું છે. 7 દિવસ સુધી
સૌ કાર્યકર્તા જ્ઞાતિના જે કંઈ ભાઈઓ છે, બહેનો છે, કાર્યકર્તા પોતાનું જે કાર્ય છે 7 દિવસ સુધી સવારથી સાંજ સુધી એ અહીંયા ઉપાડી લે. કોઈને સૂચનાઓ ન આપવી પડે, સમયસર બધા આવી જાય, સાંજ સુધી રોકાય. જેને પણ કથા સાંભળવાનો સમય અનુકૂળ છે અવશ્ય આવે, અને નથી અનુકૂળ મારા જેવા કેટલાક વ્યવસાયિક મિત્રો હોય, નોકરી કરતા મિત્રો હોય, ધંધા ઉપર જતા હોય, એમણે પણ દિવસમાં 2 કલાક 4 કલાક સમય આપીને આયોજન કરવું ખૂબ જરૂરી છે. કારણ કે આ સમાજની કથા છે, સમાજના કલ્યાણ માટેની કથા છે ને એમાં આપણે સૌ હોંશે હોંશે આવીએ, તાળી પાડીને આવીએ, થાળી વગાડીને આવીએ, મન નાખીને આવીએ. જે બહેનો નાચતા હતા ને હમણાં કૂદતા હતા બહેનો, કેટલા ઉમંગમાં હતા બહેનોને. ઘરે જાણે કે કોઈ દીકરા દીકરીના લગ્ન હોય એવી રીતે બહેનો કૂદે, નાચે અને બહેનો હાથ પાડીને કે રાજુભાઈ ચાલો તમે, એ મનસુખભાઈ ચાલો તમે. વાહ ભાઈ વાહ, આવો આનંદનો ઉમંગનો અવસર મેં ક્યારેય નથી જોયો બહેનો. ઘરે કોઈ પ્રસંગ હોય આપણા ઘરે અને માઠું લાગીને કોઈ ઘરે બેસી રહે એવી ઘટના બની હશે, પણ આમાં તો બધા લોકો આવ્યા છે. અને ખરેખર મને આજે એટલો બધો આનંદ છે, એટલી હેલી છે મારા હૃદયમાં કે આપ સૌના આશીર્વાદ મને મળે. મને જે જવાબદારી આપી છે સમાજના પ્રમુખની, અને મારી એક વિશાળ ટીમ છે, એ ટીમ આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવે, એ સફળ બનાવવા માટે સૌના આશીર્વાદ મળે. એક સાથે અભ્યર્થના ફરી પાછા વિપુલભાઈ ભટ્ટ સાહેબના પર આપણે આશીર્વાદ લઈએ. આપણે સૌ જ્ઞાતિનું કલ્યાણ કરીએ, જ્ઞાતિના મિત્રોનું મોક્ષ કરીએ. એ દસ્તો ભારત માતા કી જય. બોલો અંબે માતા કી જય. सरस्वती नमः. स्वस्ति श्रीमः लक्ष्मी नमः. स्वस्ति श्रीमः काली नमः. सुमुखे च गदन्त्यक्षो कपिलो गजकर्णक लंबोदरस्विक्तो विघ्ननाथो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रगजाननं द्वादश श्वेतानि नामानि यपठेन शून्यात्वविं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रः मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रः षड्विमासेष्वल्लभे ध्यायेत् ध्यानं समर्पयामि चिन्ता सनातनहन्तारो यदपादाम्बुजरेण वां सवीयानां तानिचार्याणां प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहन्तो जन्तु सर्वदुःखाङ्गितोद्भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं यज्ञानं तिमिराधंस्य ज्ञानं जनशलाक्य चक्षुर्मिलिन्दं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्विश्व श्रीविद्यस्तां षड्भिर्विरातो षोडशो पञ्चदारदये मम ध्यानं वंशीं विभूषितं कराननवनि हृदाभारतं पीताम्बरो दारुणबिल्वभरोद्धरोष्टां पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाररवीन्द्रनेत्रां कृष्णं तापरं किं वै तत्प्रते न जामे
नमोऽस्तु ते वेदविशालबुद्धि कुल्लारविदाय पत्रनेत्रां येन त्वया भारततैल्यपूर्णं प्रज्वलितो ज्ञानमयप्रदीप्तः ध्याये ध्यानं बोल श्री गजानंद गणपति महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री अम्बे माता की जय, श्री भागवत स्वरूप भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ समस्त रामीमाड़ी ज्ञाति महिला मंडल वती ज्ञाति वती आप सौनु आ व्यासपीठ उपरथी हार्दिक स्वागत करूँ छूं। भगवान बहु कृपा थाय अने भगवान की खूब कृपा थाय त्यारे भागवतजी आपणा आंगणे आवे छे। बहुत कृपा थी है, बहुत जन्मों जन्मनु पुण्य भेगू थयुं छे। तमने सारू लगाड़वा नथी कहेतो, पण आ बधा बहनोए जे धून करी, कीर्तन कर्या, जे भजन गाया, जे सत्संग कर्यो, एनुं पुण्य आजे परिपक्व थयुं छे। त्यारे आ भागवत भगवान तमारा आंगणे अहींया आव्या छे। तमारा बधायनुं पुण्य भेगुं थयुं त्यारे आ कार्य थाय। मात्र पैसाथी के कोई संपत्तिथी तमे कथा करवा जाओ तो एक सत्यनारायण भगवाननी कथा पण आपणा हाथे थती नथी। सत्यनारायण भगवाननी कथा करवी होय तो तमारे खूब मुहूर्त जोवा पड़े पछी नक्की करी शको। पण मैं जोयुं कि आज तमारा बधाईनुं पुण्य भेगुं थयुं छे। आज भागवत भगवान तमारा आंगणे आव्या छे। आज वधारे समय लेवानो नथी। कथानुं महत्व शुं छे अने आ कथा शा माटे करी छे, ज्यां सुधी आपणे एनुं महत्व न खबर पड़े त्यां सुधी एनी किंमत आपणे जाणता नथी। ज्यां सुधी आपणे खबर न पड़े कि आ सोनुं छे त्यां सुधी ए सोनानी किंमत आपणे जणाती नथी। पहला तो આપણે એનું મહત્વ જાણવાનું છે। आओ શ્રીમદ ભાગવતના મહત્વની અંદર જઈએ। આ શ્રીમદ ભાગવત વેદવ્યાસજીએ 18 પુરાણોની રચના કરી, 4 વેદોની રચના કરી, ઉપનિષદોની રચના કરી, संहिताओं रचना करी, छतांय एनु मन मान्यो नहीं। त्यारे श्री वेदव्यासे श्रीमद भागवतनी रचना करी। आ भागवतनु ज्ञान ए कोई ज्ञान एवं नहीं कि जे मनुष्य ने समझवामां अघरू लागे। भागवत ए ज्ञान शास्त्र नहीं पण भागवत ए प्रेम शास्त्र है। वेदव्यासे आ एक प्रेम शास्त्र की रचना करी है। आ भागवती अंदर बधी वस्तुओं है। तमारे जे जोईए ए आ बधी ज वस्तुओं आ भागवतजी नी अंदर है। विचार करो कि भगवाने आपने केटलुं बधुं आप्युं छे। રહેવા માટે વિશાળ ધરતી આપી,
ભગવાને કહ્યું કે એની અંદર વાવવાનું કામ તારું, વરસાદ પાડવાનું કામ મારું છે. ભગવાન એનાથી આગળ વધીને કહે કે વરસાદ પાડ્યા પછી એ પાકને ઉગાડવાનું કામ મારું અને ઉગ્યા પછી લણવાનું કામ તારું. ભગવાન એનાથી આગળ વધીને કહે કે પાકને લણ્યા પછી ખાવાનું કામ તારું અને ખાધા પછી પચાવવાનું કામ મારું છે. વિચાર કરો કે ભગવાન આપણું કેટલું ધ્યાન રાખે છે. ભગવાન એનાથી આગળ વધીને કહે કે ખાધા પછી સૂવાનું કામ તારું અને સૂતા પછી તારા શ્વાસ ચાલુ રાખવાનું કામ મારું છે. તમને કહું કે ભગવાને આપણને કેટલું બધું આપ્યું છે. વિચાર કરો, આપણો જન્મ થાય એ પહેલા જમવાની વ્યવસ્થા ભગવાન કરે છે. ત્યારે ભાગવતજી આપણે સમજાવે છે કે આપણો જન્મ થયા પછી, આપણે મનુષ્ય થયા પછી આપણું કર્તવ્ય શું છે. શું આપણે ખાવું પીવું, પૈસા ભેગા કરવા, સંપત્તિ ભેગી કરવી એ આપણું કર્તવ્ય છે? ત્યારે ભાગવતજી સમજાવે છે કે આપણું કર્તવ્ય શું. એકવાર 7 દિવસ ભાગવતની કથા તમે પ્રેમથી સાંભળો. સમય કાઢવો આ કલિયુગમાં ખૂબ અઘરો છે. આપણે આમ સમય નહીં કાઢી, પણ જો આપણે માંદા પડી, આપણો પગ ભાંગે ને ઘરમાંથી બહાર નીકળવા જતા હોય ને પગ ભાંગે અને પછી 1 મહિનાનો પાટો બાંધે, પછી આપણે 1 મહિનો ખાટલામાં રહેવું પડે છે કે હાલો છો. આપણે એમ માનવાનું કે 7 દિવસ સુધી ભગવાને મને બીમારી માટેની એક સજા કરી છે. દરેક બીમારીની દવાઓ હોય, પણ આ તો એક જન્મો જન્મની બીમારી છે, એની દવા એ આ ભાગવત શાસ્ત્ર છે. તમારે 7 દિવસનો ટાઈમ કાઢવાનો છે. હું તમને ખાતરી આપું છું કે 7 દિવસની અંદર તમે કોઈ પણ એક સંકલ્પ લઈને બેસો. 7 દિવસમાં કોઈ એક સંકલ્પ કરો. હું તમને ખાતરી આપું છું કે આ ભાગવત ભગવાન તમારો સંકલ્પ પૂર્ણ કરશે. આ કોઈ સામાન્ય નથી. કાલે મહાત્મયમાં ગોકર્ણ અને ધુંધુકારીની કથા આવશે. આપણા કોઈ પિતૃઓ અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામ્યા હોય એના માટેની કથા છે ગોકર્ણ અને ધુંધુકારીની કથા. 7 દિવસ સમય કાઢજો. આપણે બધા ગઈ છીએ રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ પતિત પાવન સીતારામ. રાત્રે નિંદ્રા દિવસે કામ ક્યારે ભજશું સીતારામ. બધા ગાવ છો ને, પણ ક્યારે એમ ગાવું છો કે રાત્રે નિંદ્રા દિવસે કામ ક્યારે ભોજન કરશું સીતારામ? ભોજન કરવાનો ટાઈમ કેવો કાઢી લો છો કે નહીં? બધા વાતો કરવાનો ટાઈમ કાઢી લો છો કે નહીં? તમને કહું 7 દિવસ આપણા પિતૃઓ માટે વિચાર કરો કે આપણા પિતૃઓ આપણને કેટલું બધું આપીને ગયા છે. કહેવાય છે કે પિતૃઓના જે આશીર્વાદ મળે એ દેવો કરતાં પણ દુર્લભ છે. આ 7 દિવસ પિતૃઓ માટે જે કંઈ અનુષ્ઠાન કરશો, અહીંયા જે કંઈ સેવા પૂજા કરશો, હું તમને ખાતરી આપું છું કે તમારા પિતૃઓના આશીર્વાદ તમને એટલા પ્રાપ્ત થશે. તમારે સમય કાઢવાનો છે. બાકી ઘર માટે, પરિવાર માટે તમે ગમે એટલું કરો, અંત સમયે તમને કોઈ કામ લાગતા નથી. બહુ નાની એવી વાત છે. નાની એવી વાત કરી અને કથાને આપણે આજના દિવસ વધારાનો દિવસ છે. માત્ર કથામાં કેમ આવું, કેમ બેસવું અને આ ભાગવતનું મહત્ત્વ શું છે જ કહેવા માટેનો મહાત્મય. કાલ સવારમાં 9 વાગે વાંચનનો પ્રારંભ થશે. કાલથી 7 દિવસ આપણે ગણીએ એટલે. પણ બહુ નાની એવી વાત છે. કંઈ અહીંયા વિરામ આપું છું. એક છોકરો રોજ મંદિરે જાય, કથામાં જાય, પૂજા કરે. થોડા દિવસ થયા પછી છોકરો મંદિરે આવતો બંધ થઈ ગયો. બહુ સમજો, સરસ મજાની વાત છે. મહારાજે પૂછ્યું કે બેટા હવે તું કેમ નથી આવતો? છોકરાએ કીધું કે મહારાજ હવે તો મારા લગ્ન થઈ ગયા, મારી પત્ની, મારા માતા પિતા એ બધાય મારી રાહ જોવે છે. મહારાજે કીધું કે બેટા આ જગતમાં જેટલા સગા છે ને બધા સ્વાર્થના સગા છે.
બાકી આ જગતમાં કોઈ સગું છે? સાચું કહેજો. તમારી પાસે પૈસા હશે તો બધા સંબંધ રાખશે, નહીં હોય તો કોઈ રાખશે ખરા? સાચું કહેજો. તમે કોઈની યાર સંબંધ રાખશો ખરા પૈસા નહીં હોય તો? સાચું કહેજો. ખોટું લગાડતા. આ જગતમાં જેટલા સંબંધ છે કોઈની પાસેથી કંઈ લેવાનો હોય દેવાનો હોય એટલો જ સંબંધ છે. છોકરાએ કીધું કે મહારાજ તમને શું ખબર પડે સંસારમાં કેટલો આનંદ છે? મહારાજે કીધું બેટા તારે સંસારમાં બધાની પરીક્ષા કરવી છે? છોકરો કે હા. મહારાજે કીધું બેટા એક જડીબુટ્ટી લઈને તું ઘરે જા, તારું શરીર ગરમ થશે પણ તને કંઈ થશે નહીં. છોકરો ઘરે ગયો, શરીર ગરમ થયું. માતા પિતાએ પાણીના પોતા મૂક્યા પણ છોકરાને તાવ ઉતરે નહીં. ડૉક્ટરોને બોલાયા, વૈદ્યરાજોને બોલાયા પણ છોકરાનો તાવ ન ઉતરે. બધાએ કહી દીધું કે હવે આનું નક્કી નહીં. છેલ્લે પેલા મહારાજ આવ્યા. મહારાજે કીધું કે આ છોકરાનો તાવ ઉતારતા મને આવડે છે. મહારાજે કીધું કે પાણીનો લોટો લાવો. છોકરાના મા બાપ કહે કે મહારાજ તમે તો ભગવાન કહેવાય, કહેવાનો તાવ ઉતારી દો. કે ડૉક્ટરોએ ના પાડી દીધી. મહારાજે પાણી ઉતાર્યું અને ઉતારીને મહારાજે કીધું કે આ પાણી કોક પી જાઓ. એટલે માજીએ કીધું કે મહારાજ આ પાણી પીવાથી શું થાય? મહારાજે કીધું છોકરાનું જે થવાનું હતું પાણી પીનારનું થાય. માજી કહે કે મહારાજ આ લોટો આગો રાખો, મને વાંધો નથી કે મારો દીકરો બચે તો હું પાણી પી જાઉં, પણ કે બિચારા દાદાનું કોણ ધ્યાન રાખશે? સમજાય છે ને ભાઈઓને બધાને? દાદા કહે તો મહારાજે કીધું કે એક કામ કરો દાદા, પાણી તમે પી જાઓ તો કે તમારી ચિંતા માજીને ન થાય. દાદા કે મને પાણી પીવામાં વાંધો નથી, કે જો મારો છોકરો બચતો હોય તો, પણ કે બિચારી ડોસી એકલી થઈ જાય, ડોસીનું કોણ ધ્યાન રાખશે? આપણે જગતમાં બિચારા કરીએ છીએ. જગતમાં બિચારો કોઈ છે? આપણને બધાને ખબર છે કીડીને કણ અને હાથીને માણ મળી જાય છે. તમે ઘરે જાઓ, રસોઈ બનાવો કે ન બનાવો, સાંજે ભોજન તો બધાને મળવાનું છે અને મળવાનું છે. તમે નહીં બનાવો ને તો એની વ્યવસ્થા ભગવાને કરી રાખી હશે. તમે અહીંયા બેઠા હશો, તમે ગમે એટલો સંકલ્પ કર્યો હોય, જો એ કથા નહીં સાંભળવા દેવાની હોય તો તમે અહીંયા બેસી શકશો? તમે ગમે એટલું નક્કી કર્યું હોય પણ ભગવાન એવું કંઈક કારણ મૂકે કે તમે અહીંયા બેસી જ ન શકો. ભગવાનની ખૂબ કૃપા થાય તો જ તમે કથામાં ઘરેથી ખરા તડકે અહીંયા આવી શકો. નહીં તો વિચાર કરો, છેલ્લા 3 દિવસથી છાપામાં આજે વાંચ્યો કે ગરમી ખૂબ પડવાની છે. વિચાર કરો કે મારી વાડમાં કેટલા લોકો રહે છે અને કેટલા લોકો કથામાં આવી થઈ ગયા. કેમ બધાય ના આવી થઈ ગયા? જેના ભાગ્યમાં છે એ જ આનો લાભ લઈ શકે, બાકી કોઈ લાભ લઈ શકવાના નથી. એટલે તો લખ્યું ભવેદ પુણ્ય ન હો તેન ભાગવત જ્ઞાને ન. બહુ જન્મો જન્મનું કોક વડીલોની કૃપા થાય તો જ તમને ભાગવત કથા કરવાનો વિચાર આવે, નહીંતર ભાગવત કથા કરવાનો વિચાર ના આવે. તમે તો જ અહીં આવી શકો. એકવાર એક જગ્યાએ કથાનું આયોજન થયેલું. હવે સમસ્ત ગામની કથા આખા સમાજે બેસાડી હોય એટલે આમાં બધાય સરખા હોય, પૈસાદારે સરખા અને ગરીબે સરખા, બધાય લાભ લે. હવે ખૂબ પૈસાદાર ધનાઢ્ય એક શેઠ આવ્યા. હવે લોકોએ એને કીધું નહીં કે તમે શેઠ આગળ આવો. એને થયું કે હવે હું ખૂબ ખર્ચો કરું અને કથા કરું, ગામના લોકો સમાજના લોકો પાછળ બેસે ને હું આગળ જઈને બેસીશ. એણે ખૂબ પૈસા ખર્ચીને કથાનું આયોજન કર્યું. પહેલા દિવસે વરઘોડો કાઢ્યો. હવે છોકરાઓએ ફટાકડા ફોડ્યા. હવે એક ફટાકડો એવો ફૂટ્યો કે જેણે ખૂબ ખર્ચો કરીને કથા બેસાડી હતી, એના કાનના પડદા બંધ થઈ ગયા. આગળ બેઠા સોફો પાથરી, મહારાજ કથા વાંચે. મહારાજ કહે સાંભળો છો ને? કહે હા સંભળાય છે બરોબર કે હા. 7 દિવસ પૂરા થયા, પાછો વરઘોડો નીકળો, પાછા ફટાકડા ફૂટ્યા અને પાછો બોમ્બ એવો એક ફૂટ્યો કે કાનના પડદા ખુલી ગયા. પણ ક્યારે ખુલ્યા? છેલ્લા દિવસે. તમને કહું કે આમાં ગળતી થવાની, જગ્યા નાની પડશે. મને ખબર છે, કથાનો અનુભવ છે. મોબાઈલ બને ત્યાં સુધી 7 દિવસ અંદર બંધ રાખજો.
નાના છોકરાને જે મોબાઈલને હારે હારે સાચવી રાખે છે, ભાઈઓ તો રાખે પણ બહેનોને શું જરૂર છે ખબર નથી પડતી. રાગડનું કામ છે, તમે બધાને ખબર હશે, પણ મને તો ત્યારે ખબર છે કે જ્યારે સ્મશાનની અંદર જ્યારે કથા કરી ત્યારે આ સમાજમાંથી લોકો ખૂબ આવતા હતા. ત્યારે આ બહેનોએ નક્કી કરેલું કે 11ના દિવસે કે પૂનમના દિવસે સત્સંગ કરવા અમાસના દિવસે આવતા હતા. મને યાદ છે, જો સ્મશાનને જાગૃત રાખ્યું હોય ને તો માળી સમાજના બહેનોએ મને કહું કે તમારું પુણ્ય ભેગું થયું છે. મને બે બેન યાદ આવે છે, મને બાકીના ઘણા બહેનો હશે, વ્યક્તિગત કોઈના નામ નથી લેતો, પણ એક પાણસીનાના પાટિયા પાસે અકસ્માત થયો હતો, એક બેન રૂપાળાને મને યાદ આવે, અને એક નારાયણભાઈ માળીના ઘરના, એમનું નામ મને ખબર નથી, અનુબેન નંદ મહોત્સવ કરતા હતા, અહીંયા બધાને ભેગા કરતા હતા. શરૂઆત જ્યારે થઈ હશે, આ બે બહેનો યાદ આવે છે આજે કથાના દિવસે. એવા તમામ જીવાત્માઓને અહીંયાથી હું શ્રદ્ધાંજલિ આપું છું. તમે કંઈક સારું કામ કર્યું છે ને તો લોકો તમને યાદ કરશે. બાકી જીવનમાં તમે કદાચ પૈસા ભેગા કર્યા હોય, એફડી ભેગી કરી હોય, ગમે એટલું, કોઈ યાદ રાખતું નથી. મહારાજે કીધું કે એક કામ કરો, આ તમે બંને જણા અડધો અડધો લોટો પાણી પી જાઓ, તો કે દાદાનો અને માજીનો બેનો વરઘોડો હારે કાઢી છે. સમજી ગયા ને? મૂળ વાત ઉપર પાછા આવી ગયા. કહે કે ભાઈ અડધું અડધું પાણી પી જાઓ. માજી કહે કે મહારાજ આ પાણી પીવામાં અમને વાંધો નથી, કે અમારો દીકરો બચતો હોય તો અમે પાણી પી લઈ, પણ કે મહારાજ એક કામ કરો ને, અમે બંને જણા હશું ને તો કે આ છોકરાને સાચવું છું, કે કામ કરો ને કે આ દીકરાની વહુને પાણી આપી દો, કે દીકરો હશે તો બીજી વહુ આવશે. સમજો છો? છોકરો સુતા સુતા બધું સાંભળે છે કે મા બાપે ના પાડી. મહારાજે પાણીનો લોટો દીકરાની વહુના હાથમાં આપ્યો. દીકરાની વહુ કહે કે મહારાજ મને પાણી પીવામાં વાંધો નથી, કે હું તો પાણી પી જાઉં જો મારા પતિ બચતા હોય તો, પણ કે મહારાજ એક કામ કરો ને કે મહારાજ એવી એને બીજી પત્ની મળશે, તો કે મહારાજ એક કામ કરો ને પાણી તમે જ પી જાઓ. તો કે એટલે કે તમે ઉપર જાઓ, પછી તમારી પાછળ લાડવા ખાશો, તમારી પાછળ 11મું 12મું વિધિ કરશું, તમારી પાછળ ભંડારો કરશું. તમને કહું કે આપણો સંબંધ આટલો છે કે આપણે જીવતા છીએ ત્યાં સુધી સંબંધ છે, પછી 11મું 12મું થાય પછી કોઈ આપણને યાદ કરતું, મોરિયા ફોડી નાખે, વરસી વાળી નાખે, પછી કોઈ યાદ કરતું, પછી ફોટા મૂકી દેવાના, આપણાય ફોટા લાગી જશે ઉપર. તમને કહું આપણું જીવન આટલું જ ન હોવું જોઈએ. જીવનમાં કંઈક એવું કરો. હું એમ નથી કહેતો કે પરિવારમાં તમે ન રહો. મીરાબાઈ પરિવારમાં રહ્યા છે, એણે ઘર નથી છોડ્યું. નરસિંહ મહેતા ઘરમાં રહ્યા છે, એણે ઘર નથી છોડ્યું. તમારે ઘરમાં રહી અને ભક્તિ કરવાની છે. આ બધા બહેનો ઘરમાં રહ્યા છે, પરિવારમાં રહ્યા છે, અને પરિવારમાં રહી ઘરમાં રહી અને ભક્તિ કરી, અને જે કંઈ રકમ ભેગી કરી એ રકમ એણે સારા કામમાં વાપરવા માટે નક્કી કર્યું છે. આ બધાએ ગળું પોતાનું કેટલું વાપર્યું હશે વિચાર કરો. મને તો એ થાય છે કે આ મંડળ આટલું ચાલ્યું ને એને ધન્યવાદ આપું છું જેણે ચલાવ્યું એને. નહીં તો બૈરાઓને ભેગા કરીને કોઈ કામ કરવું ને. ભાઈ રાજુભાઈ કીધું બહેનોની આટલી સંખ્યા હતી, બહેનોની બહુ સંખ્યા ભેગી નહીં કરતા, કારણ કે બહેનો આટલી સંખ્યામાં ભેગું થાય સારું, એમાં ના નથી, પણ બધાને ભેગા રાખવાને એ સૌથી અઘરું છે. સાચું કહું છું ખોટું કહું છું? આ તો પાડો તો વાંધો નહીં, કારણ કે બહેનોને ભેગા રાખીને કામ કરવું સૌથી અઘરું છે. પણ બધાએ બહેનોએ જે ભેગા થઈ આ મોટું કામ કર્યું છે. દરેકના વ્યક્તિગત નામ લેતો નથી. આ મંડળને ચલાવજો, આ મંડળની ખૂબ પ્રગતિ કરજો. તમારા હાથે જીવનમાં મોટામાં મોટું કામ થાય છે, એનો આનંદ છે. બીજી જગ્યાએ કથા હોય તો ઘણી બધી વસ્તુની ભાઈ ઇન્દ્રવદનભાઈને ખબર છે કે હમણાં જ અમે અહીંયા ચુડાની પાસે વેળાવદર કથા કરીને આવ્યા. વ્યવસ્થાથી લઈને અમે ઘણી બધી વસ્તુની માગણી કરી, પણ આજે બહેનો કામ કરે છે, બહેનોથી એકલાથી પહોંચાય નહીં. એટલે ભાઈ માળી સમાજના જે કંઈ ભાઈઓ છે, વડીલો છે, બધાને વિનંતી કરું છું, કારણ કે આજે સવારમાં એક કે બે ભાઈઓ હતા અહીંયા,
પણ દરરોજ થોડો સમય કાઢજો, કારણ કે બહેનો બધા એકલા પહોંચી ન શકે, એમાં થોડા મદદરૂપ થજો, કારણ કે ભાઈઓ હશે ને મદદરૂપ થશે ને તો આ લોકોનું કામ બહુ હળવું થશે. આ એક મોટું ભગવત કાર્ય છે, કોઈ નાનું એવું કાર્ય નથી. મીરાબાઈએ, નરસિંહ મહેતાએ બધાએ ઘરમાં રહી અને ભક્તિ કરી છે. તમારે ઘરમાં રહેવાનું છે, ભક્તિ કરવાની છે. આ ભાગવતના 12 સ્કંદ છે, 18,000 શ્લોકો છે, અને મારી એવી ઈચ્છા છે કે 18,000 શ્લોકોનું પૂરેપૂરું વાંચન 7 દિવસમાં અહીંયા કરવું છે. આપણે ઉત્સવે ઉજવશું, અહીંયા આનંદે કરશું, કાલથી સંગીતવાળા ભાઈઓ હશે, સત્સંગ કરશું, કીર્તન કરશું, બધું જ કરશું, પણ સાથે સાથે 12 સ્કંદ અને 18,000 શ્લોકોનું અહીંયા વાંચન કરશું. ભાગવત એકવાર પૂરેપૂરું તમે સાંભળો, હું તમને ખાતરી આપું છું કે ભાગવત કથા સાંભળ્યા પછી તમને મૃત્યુની બીક ક્યારે રહેશે નહીં. તમને ક્યારેય મૃત્યુની બીક નહીં રહે. એકવાર પ્રેમથી કથા સાંભળો. જીવન જીવવાની એક રીત તમને ભાગવત આપશે. તમને એમ લાગશે કે હું જીવનમાં જે કંઈ મહેનત કરું છું ને એ માત્ર ગધા મજૂરી કરું છું. આપણું જીવન કેવું હોવું છે. કદાચ હું કહેતો હતો કે બહેનો બહુ સત્સંગમાં ઓછા આવે છે. મને બહેને કીધું હતું, મને કે ઘણા લોકો સાધારણ પરિવારમાંથી હોય, ઘણા બહેનો ઘરમાં કામ કરતા હોય, ફૂલનું કામ કરતા હોય, હાર બનાવતા હોય, માલા ગૂંથતા હોય, ઘણા લોકો ઘરમાં સોપારી પાનબાઓનું પેકિંગ કરતા હોય, ઘણા પોતપોતાના ઘરમાં કામ કરતા હશે. બાંધણા બાંધવાનું કરો છો ને કામ, એક કામ કરજો, બાંધણા અહીંયા લઈને આવજો, તમારે બાંધણા બાંધવાની છૂટી છે. ઘરે સોપારીનું પેકિંગ કરતા હોય તો સોપારીનું પેકિંગ કરવાનું અહીંયા લેતા હોય. ઘરે કંઈ માલીનું કામ હોય, પુષ્પનું તો કામ અહીંયા લેતા આવજો. અહીંયા બેઠા બેઠા કરજો, પણ ભાગવત કથાને છોડતા નહીં. ઘરનું જે કંઈ કામ હોય, શાકભાજી સુધારવાની તો શાકભાજી લઈને આવવાનું, અહીંયા કામ કરજો. અહીંયા તમારું કામ છોડી નથી આવવાનું, કામ લઈને આવો. અહીંયા તમે કથા સાંભળવા આવો ત્યારે એક નિયમ લેજો કે એક આસન ઉપર બેસીને 7 દિવસ કથા સાંભળવાની છે. એક જગ્યા નક્કી કરી લેજો. 7 દિવસ સુધી તમારા જે કંઈ ચપ્પલ હોય, બને તો એક પ્લાસ્ટિકની કોથળી હારે લઈને આવું, પ્લાસ્ટિકની કોથળીમાં ચપ્પલ મૂકી દેવા, નહીં તો ચપ્પલ આડેધડ નહીં કાઢતા. રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે, હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે, હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે, હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે. રાધે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, રાધે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. હરે રામ, રામ રામ હરે હરે, હરે રામ, રામ રામ હરે હરે. રાધે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, રાધે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. હરે રામ, રામ રામ હરે હરે, હરે રામ, રામ રામ. કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, રાધે કૃષ્ણ 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 હરે હરે.
कृष्ण राधे कृष्ण 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 हरे हरे बोल श्री द्वारिका देश की जय बोल श्री गजानन गणपति महाराज की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय बाल कृष्ण लाल की जय गिरिराज धरण की जय गोवर्धन नाथ की जय श्याम सुंदरी अपने महारानी की जय श्री अम्बे मात की जय ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ મનનો મોરલિયો રટે તારું નામ મારી જુવાડીએ આવો મારા શ્યામ મનનો મોરલિયો રટે તારું નામ મારી જુવાડીએ આવો મારા શ્યામ એકવાર આવી પૂરો હૈયા કેની હામ મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા શ્યામ એકવાર આવી પૂરો હૈયા કેની હામ મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા શ્યામ અંતર ના આસન ડળાવું અંતર ના આસન ડળાવું દેહ દેહળિયાની માય મારા શ્યામ મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા શ્યામ દેહ દેહળિયાની માય મારા શ્યામ મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા શ્યામ સુલતાનો શિરોમણા લક્ષણ લાડો સુલતાનો શિરોમણા લક્ષણ લાડો મમતાનો મોહનથાળ મોરા શ્યામ મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા શ્યામ મમતાનો રે મોહનથાળ મારા શ્યામ મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા રામ ભાવનાના ભજ્યાવાના જ્ઞાનના ઢોકળા ભાવનાના ભજ્યાવાના જ્ઞાનના ઢોકળા ચિતડાની ચટણી પીરસાવું મારા શ્યામ મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા શ્યામ ચિતડાની ચટણી પીરસાવું મારા રામ મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા રામ દયાની ડાળવાના ભક્તિનો ભાગ છે દયાની ડાળવાના ભક્તિનો ભાગ છે સ્નેહના સાથ બિરસાવું મારા શ્યામ મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા રામ સ્નેહના સાથ બિરસાવું મારા શ્યામ મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા રામ પ્રેમની પૂરી બિરસાવું મારા શ્યામ મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા શ્યામ પ્રેમની પૂરી પીરસાવું મારા શ્યામ મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા શ્યામ ઝરણા રૂપી રે ઝાડ જમના જાણજો ઝરણા રૂપી રે ઝાડ જમના જાણજો મનડાનો મુખવાસ મારા શ્યામ મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા શ્યામ મનડાનો રે મુખવાસ મારા શ્યામ મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા રામ મનડાનો રે મુખવાસ મારા શ્યામ મારી
द्वारिकाधीश की जय, भागवत भगवान की जय, सर्वे पितृदेव की जय, अम्बे मात की जय, बहुचर मात की जय, होलमा मात की जय, मातुश्री मात की जय, गायत्री मात की जय, नवदुर्गा मात की जय, बजरंगदास बापानी जय, वल्लभ दौड़ानी जय, रणुजाना राय की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। લોકોને જાણ કરજો અને કાલે આ પિતૃ હાલો બેનો હાલો બધા ઉભા થજો, એક વાગે આગળ રાખજો બધા. સુરેન્દ્રનગર થી આવ્યા देवतादिदेववंदनम भागवत भगवान ने आरती आपी दीजो देवतादिदेववंदनम पितृने फोटाने आरती आपी दीजो पितृ देवतादिवंदनम પિતૃ સ્તંભને આરતી આપી દેજો. પિતૃ સ્તંભે અહીંયાથી સ્થાપિત દેવતાઓને ઉભા આરતી આપી દેજો. અંદરના રૂમની અંદર स्थापित देवतादिवंदनम दसो दिशाમાં આરતી આપી દीजो दस दिशादिवंदनम પછી પોતે નાના સુગંધ પુષ્પાણિ ऋतुकालो भवानि पुष्पांजलि मया दत्तं गृहाणं परमेश्वर भागवत स्वरूप देवतावंदनम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि आरोग्य देव સવારમાં 7:30 વાગે અહીંયાથી પૂજા ચાલુ થશે. હવે અહીંયાથી પરિક્રમા બધાએ કરવાની છે. અહીંયાથી પરિક્રમા બધાએ કરી લેજો. જે લોકો બધાને જેને બધાની છૂટી
છે પરિક્રમા કરવા માટેની. બધાને પરિક્રમા કરવી આવતા નથી. વાળા પરિવારને એકલા પ્રસાદી પરિવારને આપી દીધો બધાને. પ્રસાદી કોઈ ભાઈ લઈ લેજો બધા નીચે. વરસાદ નીકળ્યો બહાર રાખજો.